അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധമായ പുണ്യ റമദാനിലെ 16-ാമത്തെ ദിവസം, 17-ാം രാവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദീനിനു വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ച ബദരീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു രാവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ, ഈ മനോഹരമായ ഏറെ ഹൃദ്യമായൊരു സമയത്ത് ആ മഹത്തുക്കളായ ബദരീങ്ങളെ സ്മരിക്കാനൊരവസരം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമുക്ക് തന്നതിൽ എത്ര റബ്ബിനെ സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബദരീങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം, ബദരീങ്ങളെ സ്മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈമാനുള്ളവർക്കേ അത് പറ്റൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പുകാരും കൂടെയാണ്. നോമ്പ് പിടിച്ച് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ മദ്ഹുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ദുആ വസിയ്യത്തുകളുണ്ട്. ആ ദുആകളെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തീർച്ചയായും അതിന് ഫലമുണ്ടാകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى حضرات أهل الخير كلهم خصوصا إلى حضرة صحابه البدريين رضي الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ വിശുദ്ധമായ സദസ്സ് പരിപൂർണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൗലിദ് സദസ്സ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഹൃദ്യമായി എന്നോടൊപ്പം എല്ലാവരും ചൊല്ലും. ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റു മേഖലകളിലും എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നമ്മുടെ ഈമാനിലും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മനസ്സറിഞ്ഞ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية وأنهلنا من حميا قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كأسات سنية وعلنا من أقداح خصوص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنية وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبل البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العلية. فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدرين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العلية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله أعلى للإله الحمد في كل لحظتي على ما هدانا ملة خير ملتي الله 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 عليه توكلوا وكرمنا فضلا علينا بأحمدي نبي الهدى ماحي رضا ورزيتي الله 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 عليه توكلوا رسول دعا الكفار للحق فالأولى كفوه اهتدوا والفوز نالوا بجملتي الله 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 عليه توكلوا ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي الله 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 الله
وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيدوا دين الإله بنصرتي الله 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 عليه توكلوا وجادوا بأموالهم وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي الله 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 عليه توكلوا وشرف منهم لا بدر إلهنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وفي مدحه جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب وسنتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. اللهم صل عليه. قال الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمه الله إن شهداء بدر لم يقتل منهم إلا 14 والباقون مأجورون مثلهم فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 و300 أو 363 على أقوال. وأما مناقبهم فكثيرة ولنورد نبنة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر في قرطاس وجعله في أسكفة الباب فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وقعقعة السلاح فرجعوا فأتوا الليلة الثانية والثالثة
فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا حتى جاء الرجل من الحج، فجاء رئيس اللصوص وقال له: سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال: ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت وقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وكتبت أسماء أهل بدر، فهذا ما جعلت في داري. وقال اللص: كفاني ذلك، والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل البدر، رضي الله عن شهدائي، رضي الله عن أهل البدر، رضي الله عن شهدائي، رضي الله عن أهل البدر، رضي الله عن شهدائي. رضا ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عد رمل ثرى، هم جند فضل وإحسان ومكرمة، هم شيدوا ملة المختار من مضرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، شموس دين الهدى بدور ملتنا. يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا، هم شجاع القلب في حرب ومعركة، فهود هتف على الكفار والأمراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دانت لديهم رقاب الكفر واضطربت لصولة منهم الأبطال والبصراء. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا، أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على هم الرجال بلا، هم الجبال بلا، كالدهر فيهم ماتين بل سعادة كبرى. أكرم بهم فتية تمت فضائلهم، وعم آلاؤهم
للخلق دون ميرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فنسأل الله خالق الأنام بهم والسيد المصطفى أن يقضي الوطر وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين ودنيا ومن سقرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على هذا النبي وآل والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ 313 ബദർ ശുഹദാക്കളുടെ പേര് കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കണം. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകാൻ ബദരീങ്ങളുടെ ഇസ്മ കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ സുബാഹുൽ ഖൈറിൽ പറയാം. ഏതായാലും ഈ ഇസ്മുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ്. നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ എന്നോടൊപ്പം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ആ ഇസ്മുകൾ ചൊല്ലുക. പേര് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാമല്ലോ. ഇനി പേര് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓരോ പേരിന് ശേഷവും പറയുക കേട്ടോ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وذكر الشيخ الدواني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنه. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا طلحة رضي الله عنه سيدنا زبير رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه سيدنا الأخنس رضي الله عنه سيدنا الأرقم رضي الله عنه سيدنا أنس رضي الله عنه سيدنا إياس رضي الله عنه سيدنا أنيس رضي الله عنه سيدنا إياس رضي الله عنه سيدنا أنس رضي الله عنه سيدنا أبي رضي الله عنه سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا أوس رضي الله عنه سيدنا أوس رضي الله عنه سيدنا بلال رضي الله عنه سيدنا بجير رضي الله عنه سيدنا بحاث رضي الله عنه سيدنا البصبصة رضي الله عنه سيدنا البراء رضي الله عنه سيدنا بشير رضي الله عنه سيدنا بشير رضي الله عنه سيدنا تميم رضي الله عنه سيدنا تميم رضي الله عنه سيدنا تميم رضي الله عنه سيدنا ثقف رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثابت 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 رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا جبر رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبير رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبار رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنه سيدنا حاتب رضي الله عنه سيدنا حاتب رضي الله عنه سيدنا الحسين رضي الله عنه سيدنا الحارث 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 رضي الله عنه سيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا حريث رضي الله عنه سيدنا الحباب رضي الله عنه سيدنا حبيب رضي الله عنه سيدنا حرام رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية
وبسيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا حباب رضي الله عنه سيدنا حبيب رضي الله عنه سيدنا الحنيس رضي الله عنه سيدنا خريم رضي الله عنه سيدنا خولي رضي الله عنه سيدنا خوات رضي الله عنه سيدنا خداش رضي الله عنه سيدنا خراش رضي الله عنه سيدنا خارجة رضي الله عنه سيدنا خلاد 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 رضي الله عنه سيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خليد رضي الله عنه سيدنا خليفة رضي الله عنه سيدنا خبيب رضي الله عنه سيدنا ذي الشمال رضي الله عنه سيدنا ذكوان رضي الله عنه سيدنا ربيعة رضي الله عنه سيدنا ربيعي رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رافع 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 رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا راشد رضي الله عنه سيدنا ربيع رضي الله عنه سيدنا رخيل رضي الله عنه سيدنا زيد 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 رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا سائب رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا صبرة رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سويبة رضي الله عنه سيدنا سعيد 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 رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا سهيل 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 رضي الله عنه سيدنا سعيد 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 رضي الله عنه سيدنا سماك رضي الله عنه سيدنا سفيان رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سليم 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 رضي الله عنه سيدنا سليط رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا شجاع رضي الله عنه سيدنا شماس رضي الله عنه سيدنا شريك رضي الله عنه سيدنا صفوان رضي الله عنه سيدنا صهيب رضي الله عنه سيدنا صبيح رضي الله عنه سيدنا صيفي رضي الله عنه سيدنا الضحاك رضي الله عنه سيدنا الضحاك رضي الله عنه سيدنا اللمرة رضي الله عنه سيدنا طليب رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا ظهير رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا عاكر رضي الله عنه سيدنا عبيدة رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عياض رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عكاشة رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمار رضي الله عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمارة رضي الله عنه سيدنا عريم رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عوف رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمارة رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبد ربه رضي الله عنه سيدنا عبدة رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله عنه سيدنا عايز رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عيسمة رضي الله عنه سيدنا عشيمة رضي الله عنه سيدنا عبس رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبادة رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عتبان رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا العجلان رضي الله عنه سيدنا عدي رضي الله عنه سيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات
وبسيدنا غنام رضي الله عنه، سيدنا الفاكه رضي الله عنه، سيدنا فروة رضي الله عنه، سيدنا قدامة رضي الله عنه، سيدنا قتادة رضي الله عنه، سيدنا قطبة رضي الله عنه، سيدنا قيس رضي الله عنه، سيدنا قيس رضي الله عنه، سيدنا قيس رضي الله عنه، سيدنا كعب رضي الله عنه، سيدنا كعب رضي الله عنه، سيدنا لبدة رضي الله عنه، سيدنا محجع رضي الله عنه، سيدنا مالك رضي الله عنه، سيدنا مالك رضي الله عنه، سيدنا مدلاج رضي الله عنه، سيدنا مصعب رضي الله عنه، سيدنا معمر رضي الله عنه، سيدنا مرتضى رضي الله عنه، سيدنا المقداد رضي الله عنه، سيدنا مستح رضي الله عنه، سيدنا مسعود رضي الله عنه، سيدنا محرر رضي الله عنه، سيدنا محرز رضي الله عنه، سيدنا معتب رضي الله عنه، سيدنا معن رضي الله عنه، سيدنا مبشر رضي الله عنه، سيدنا محمد رضي الله عنه، سيدنا المنذر رضي الله عنه، سيدنا المنذر رضي الله عنه، سيدنا مالك رضي الله عنه، سيدنا مالك رضي الله عنه، سيدنا معن رضي الله عنه، سيدنا معتب رضي الله عنه، سيدنا معتب رضي الله عنه، سيدنا مسعود رضي الله عنه، سيدنا معبد رضي الله عنه، سيدنا معبد رضي الله عنه، سيدنا معاذ 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 رضي الله عنه، سيدنا مالك 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 رضي الله عنه، سيدنا مسعود 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 رضي الله عنه، سيدنا المجدد رضي الله عنه، سيدنا معبد رضي الله عنه، سيدنا معبد رضي الله عنه، سيدنا معكل رضي الله عنه، سيدنا المنذر رضي الله عنه، سيدنا محرر رضي الله عنه، سيدنا مولير رضي الله عنه، سيدنا النضر رضي الله عنه، سيدنا النعمان 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 رضي الله عنه، سيدنا نعيمان رضي الله عنه، سيدنا نوفل رضي الله عنهم. عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتسطع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبواقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه، سيدنا وهب رضي الله عنه، سيدنا وديعة رضي الله عنه، سيدنا ودقة رضي الله عنه، سيدنا هاني رضي الله عنه، سيدنا هبير رضي الله عنه، سيدنا هلال رضي الله عنه، سيدنا يزيد 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 رضي الله عنه، سيدنا أبي سنان رضي الله عنه، سيدنا أبي مرثد رضي الله عنه، سيدنا أبي مخشي رضي الله عنه، سيدنا أبي كبشة رضي الله عنه، سيدنا أبي سلمة رضي الله عنه، سيدنا أبي سبرة رضي الله عنه، سيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه، سيدنا أبي عقيل رضي الله عنه، سيدنا أبي عبد رضي الله عنه، سيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه، سيدنا أبي مولي رضي الله عنه، سيدنا أبي لبابة رضي الله عنه، سيدنا أبي حنة رضي الله عنه، سيدنا أبي حبة رضي الله عنه، سيدنا أبي ضياح رضي الله عنه، سيدنا أبي شيخ رضي الله عنه، سيدنا أبي دجانة رضي الله عنه، سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه، سيدنا أبي الأعور رضي الله عنه، سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه، سيدنا أبي حبيب رضي الله عنه، سيدنا أبي قيس رضي الله عنه، سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه، سيدنا أبي خارجة رضي الله عنه، سيدنا أبي سرمة رضي الله عنه، سيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه، سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه، سيدنا أبي داود رضي الله عنه، سيدنا أبي سليط رضي الله عنه، سيدنا أبي حسن رضي الله عنه، سيدنا أبي اليسر رضي الله عنه، سيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم. عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البادر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البادر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البادر رضي الله عن شهدائي.
توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والتوف بأهل البدر يا الله إلهي نافس الكرباء عن العاصين والعطبة وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء صغبي بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردود مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردود فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البري
بلا حد ولا حصر وآل سادة الغر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നാം ചൊല്ലിയ മൗലിദ് ഷരീഫ് പരിപൂർണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹദിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റിലീഫ് പദ്ധതിയിലേക്ക്. അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. കുറച്ച് വസിയ്യത്തുകൾ കുറേ പോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വസിയ്യത്തുകൾ മാത്രം വായിക്കുകയാണ്. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഖൽബിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായ വസിയ്യത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. നമ്മുടെ മുറാദുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആമീൻ പറയണം. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. മകൻ്റെ വിസ റെഡിയാകാൻ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കടം വീടണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവരുടെയും കടബാധ്യത അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാകട്ടെ. വീട് പണി തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ, മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാര്യം ജോലി റെഡിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ ധാരാളം ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ നീ ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകണയല്ല. അതുപോലെ ആക്സിഡന്റിൽ മുറിവ് പറ്റിയത് അള്ളാഹുവെ നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കണയല്ല. ഭർത്താവിൻ്റെ അതുപോലെ മക്കളുടെ ഇണകളുടെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണയല്ല. കടബാധ്യതകൾ നീ വീട്ടണയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകാൻ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണയല്ല. സമാധാനം നിറഞ്ഞ ജീവിതം ലഭിക്കാൻ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ അസുഖം ബാധിച്ചവർ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സന്താനങ്ങൾക്കൊക്കെ അസുഖം ബാധിച്ച ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാവർക്കും ശമനം നൽകുമാറാകട്ടെ. മകൻ ഹാഫിളാകാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരി മകള് ഹാഫിളത്താകാൻ അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളുടെ മടിയെല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകാൻ, പ്രവാസിയായ ഭർത്താവ് 6 മാസമായി റൂമിൽ തന്നെയാണ്, ജോലി റെഡിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഭവനം നീ നൽകണേ അല്ലാ. സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ICUവിലാണ് അല്ലാഹുവേ നീ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായ ധാരാളം ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണയല്ല. വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിച്ചവർക്ക് നീ ശമനം കൊടുക്കണയല്ല. ഉംറക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ആ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെന്നണയാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അതുപോലെ പലരും മാതാവിൻ്റെ, പിതാവിൻ്റെ, വെല്ലുപ്പയുടെ, വെല്ലുമ്മയുടെ, സന്താനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആണ്ടാണ്, മരണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ലോൺ എടുത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാവിധ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന്, പലിശകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. മകന്റെ താടിയലിന് വളർച്ച കൂടുതലാണ്, സർജറി ഇല്ലാതെ ശിഫയാകാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലതിനൊക്കെ സർജറി ആവശ്യമായി വരും. അതിലായിരിക്കും ഹൈർ. സർജറി ഇല്ലാതെ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ദ്വാരക്കണ്ട. ഹൈർ ഏതാണെന്ന് റബ്ബിനറിയാമല്ലോ. അള്ളാഹു സർജറി ഇല്ലാതെ തന്നെ ശിഫയാക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സർജറി ഒരു കാരണമായിട്ട് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ സർജറി ഇല്ലാതെ ശിഫ നൽകട്ടെ. സർജറി വേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടമാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എക്സാമിൽ വിജയം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. മക്കളില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവർ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഗർഭിണികളുണ്ട്, ചിലർക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ലാതെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. മകന് അപസ്മാരം ബാധിച്ച പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നോമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നോമ്പ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കടം കൊടുത്തത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ബോറ് താഴ്ത്തുകയാണ്, വെള്ളം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വർഷങ്ങളോളം വാടകയ്ക്ക് കിടക്കാണ് ഉസ്താദ്, സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന ആഗ്രഹം. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അതിനെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. താങ്ങാനാവാത്ത വിഷമങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ. ഉമ്മക്ക് ക്യാൻസറാണ്, അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. മറ്റൊരു സഹോദരി ഉപ്പക്ക് ക്യാൻസറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മകളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു ഭംഗിയായി നടത്താൻ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കി തരട്ടെ. അതുപോലെ വിവാഹം നോക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഹൈറായ വിവാഹം
അള്ളാഹു ഹൈറായ ഇണയെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ അള്ളാഹുവെ ഭംഗിയായി അതിനായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉന്നത വിജയം ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ. ഒരു പുതിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മകന്റെ ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ നല്ല ഗോൾഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മകൻ. ബറക്കല്ലാഹു മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. പഠനത്തിൽ പുരോഗതി വീണ്ടും നൽകുമാറാകട്ടെ. നല്ലൊരു കോളേജിൽ അള്ളാഹു അഡ്മിഷൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മകൻ ഗെയിം അഡിക്ഷനിലാണ്, അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഗെയിം അഡിക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഫോണൊന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതോ ഒരു പിഴവാണ് മക്കളിങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം. അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. സർജറിക്ക് ശേഷം മകൾക്ക് മറവിയും മാനസിക രോഗവും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. മക്കൾ അനുസരണയുള്ളവരാകാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കൾ മരണപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് യാ റബ്ബി. നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ആ പൊന്നുമക്കളാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ്. ആക്കിബത്ത് നന്നാകാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ജപ്തിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹുവെ ജപ്തിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നല്ല ഹൈറായ ജീവിതം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ്. സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കട്ടെ. സിഹർ കൊണ്ട് കണ്ണീർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹു ബാത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ബാധിച്ചവർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ. തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നന്മയിലായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. രണ്ടാം വിവാഹം, ആദ്യത്തെ വിവാഹം ഡിവോഴ്സിലായി, രണ്ടാം വിവാഹം ഹൈറായ ഇണയെ ലഭിക്കാൻ പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വാലിഹായ ഇണയെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. PCOD ശിഫയാകാൻ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. 2.5 വയസ്സായ കുട്ടി നടക്കുന്നില്ല, ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അല്ലാഹു അതൊക്കെ ശിഫയാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാം ശരിയാകും. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവരുടെ ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ആമീൻ പറയണം കേട്ടോ. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ, കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ, സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ, കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ, ഹൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ മൈകാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദണ്ണം വബാവ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹം മൗതത് കൂട്ടിടും, ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും, നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മനസ്സറിഞ്ഞ് ആമീൻ പറയാം. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം മാറി എനിക്ക് റാഹത്തായ ജീവിതം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ബോധ്യം, എല്ലാത്തിലും ഉപരി നമ്മുടെ റമദാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു അനുകൂലമാക്കി തരണം. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിക്കണം. അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ.
ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل ثواب قراءتنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين، خصوصا إلى حضرة صحابه البدريين رضي الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. أرحم الراحماയ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തതും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെയും മദ്ഹുകൾ പറഞ്ഞത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ തഴഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരിടമില്ല അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നദറ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരോടുള്ള അതിരറ്റ മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ. നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്, പാപമുക്തമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10ന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് യാ റബ്ബനാ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ പൊറുത്തു തന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ നരകത്തിലെ വിറക് കഷ്ണങ്ങളാണ് അല്ലാഹ്. ഈ ദുനിയാവിലെ ചൂട് പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ നരകം സഹിക്കുക? പടച്ചവനെ, ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യല്ലോ അല്ലാഹ്. നിന്റെ കാരുണ്യത്തിലല്ലാതെ പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലാഹ്, നിന്റെ കാരുണ്യത്തിലല്ലാതെ പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിന് നീ കാവലേകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിദ്അത്ത് ദലാലത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടല്ലേ അല്ലാഹ്, പുത്തൻ വാദങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടല്ലേ അല്ലാഹ്. നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന, നിന്റെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സാധാരണക്കാരനാക്കുന്ന, ഔലിയാക്കളെ മോശമാക്കുന്ന, ഏറ്റവും മോശമായ മരണം സംഭവിക്കുന്ന പുത്തൻവാദികളിലേക്ക് ഞങ്ങളാരെയും നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്നൊരാളെയോ പുത്തൻവാദിയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിട പറയാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഉപരി നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ മാത്രം കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പാവങ്ങളാണ് റബ്ബേ, നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ യതീമുകളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട ദുരവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഭിക്ഷമായി നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ, അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഫലസ്തീനിലെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലാണ് അല്ലാഹ്. കഴിക്കാനില്ല റബ്ബേ. പച്ചിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കുന്നൊരവസ്ഥ യാ റബ്ബന ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ കാവലേകണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഫലസ്തീനിലെ ഉമ്മത്തിന് പടച്ചവനെ നീ അവരെ ചേർത്തു പിടിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ റമളാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്
പോകുന്നവർക്ക് നീ സന്തോഷ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമിതത്വം കാണിക്കുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, നിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാത്ത, ഹറാമ് കേൾക്കാത്ത, ഹറാമിലേക്ക് പിടിക്കാത്ത, ഹറാമിലേക്ക് നടക്കാത്ത ശരീരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ തമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അല്ലാ. അത്രയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും നിന്നോട് നന്ദികേട് കാണിച്ചവരാണല്ലോ റബ്ബേ. അതു നിമിത്തം നീ തന്നതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ തന്നത് തിരിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലാ. യാ റബ്ബന, ഞങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ പലരും അസുഖബാധിതരാണ്. മാറാരോഗങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ. അത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അപസ്മാരം കൊണ്ട്, ആസ്മ കൊണ്ട്, മറ്റു പല പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട്, വേദന കൊണ്ട്, ആക്സിഡന്റ് ആയി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാ അല്ലാ, എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ICUവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി, അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ആരെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആജിലും കാമിലുമായ ശിഫ നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പലവിധ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ തളർത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, സ്വന്തം സന്താനങ്ങൾ പോലും മറപ്പോടെ വെറുപ്പോടെ നോക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. മരിക്കുവോളം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ, ആ കഅബാലയം ഒന്ന് കാണാൻ, ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ കഅബാലയം ഒന്ന് കണ്ണിൽ കാണാൻ, ഹജറുൽ അസ്വദ് ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ, എല്ലാത്തിലും ഉപരി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, താജ്ദാരേ മദീന, സർവരേ ആലം, സർക്കാർ ദ്വാലം, നൂറേ മുജസ്സം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗളയിലേക്കൊന്ന് ചെല്ലാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഹറാമുകളുടെ കൂമ്പാരമായ ഖൽബിനെ നിന്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള അതിരറ്റ മഹബ്ബത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഇണകളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നിസ്കരിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള ഇണകളാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ തമ്പുരാനെ, പലരും ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. യാ അല്ലാ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായം എത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചവരുണ്ട്, ഭംഗിയായി നടത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞവർ, യാ റബ്ബനാ യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ റബ്ബേ. അവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഏത് ഡോക്ടർ നീ കുഞ്ഞുണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം നൽകുന്നവനായ റബ്ബേ, നീ നൽകിയത് തടുക്കാൻ ആർക്കാണ് അല്ലാ കഴിയുക? സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളുണ്ട്, പലരും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ്, ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സിസേറിയൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഭംഗിയായത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളോട് അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മാടെ നെഞ്ചിനെ നോക്കി ചവിട്ടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ബാപ്പയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ.
അവരുടെ പരീക്ഷകളെല്ലാം നീ വിജയം നൽകണയല്ല. നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റു പല എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണയല്ല. ബുദ്ധികൂർമ്മതയും ബുദ്ധിശക്തിയും നൽകണയല്ല. നല്ല കോളേജുകളിൽ അവർക്ക് നീ അഡ്മിഷൻ നൽകണയല്ല. മക്കളെ ഹാഫിളീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ, ആലിമീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ പടച്ചവനെ മടിയില്ലാതെ പഠിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല. ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല. നീ നേർവഴിക്ക് നടത്തണയല്ല. അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണയല്ല. അഭിവൃദ്ധി നൽകണയല്ല. ജോലിയില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ, ഹൈറായ തൊഴിൽ നീ നൽകണയല്ല. ഹൈറായ തൊഴിൽ നീ നൽകണയല്ല. ഉള്ള ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണയല്ല. ശമ്പള വർധനവ് നീ നൽകണയല്ല. അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണക്കടലായ തമ്പുരാനെ, കടബാധ്യത കൊണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് പലരും. ജപ്തിയുടെ വക്കിലാണ്, കഴുത്തോളം കടത്തിൽ മുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. യാ റബ്ബന, കടബാധ്യതകളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണയല്ല. കടക്കാരനായി മരിപ്പിക്കല്ലയല്ല. മരിച്ചു മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ കടം തന്ന ആളുകൾ വന്ന് മയ്യത്തിന് വില പറയുന്ന ഗതികേട് നൽകല്ലേയല്ല. കടബാധ്യതകളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണയല്ല. എത്ര വലിയ കടമാണെങ്കിലും നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. ആ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നിനക്കൊന്നും കുറഞ്ഞു പോകില്ലല്ലോ അല്ല. കടങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോൺ എടുത്ത് പെട്ടുപോയവരുണ്ട്, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായി ഹലാലായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവർ, തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ. ഹൈറായ ഭവനം നീ നൽകണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളോളമായി വാടക വീട്ടിലാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ, ഹൈറായ ഭവനം നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹമുർ-റഹീമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സിഹർ ബാധിച്ചവർ, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണേർ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ എല്ലാതും നീ ബാത്തുലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ശർറുകളും നീ ബാത്തുലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മരിക്കുവോളം ഖളാ ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. PCOD കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. യാ റബ്ബനാ, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. നീ മാറ്റി തീർക്കണേ തമ്പുരാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, പടച്ചവനെ, സ്ഥലം വിറ്റുപോണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളവർ, അവരുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. തെറ്റിൽ നിന്ന് മുക്തമായി, ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ആരംഭപ്പൂവായ റസൂലുള്ളാഹ്, താജുൽ അവ്വലീന വൽ ആഖിരീൻ, താജ്ദാരേ മദീന, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂവതനം കണ്ട് വിട പറയാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന പലരും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി ഉസ്താദ്, നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആജിലും കാമിലുമായ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഇണകൾ, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും ഖബറുകളിലാണ് റബ്ബേ. എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാഹ്. എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിൽ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ടെത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞവരെയും അല്ലാ അല്ലാ, നാളെ മഹ്ശറിൽ ഞങ്ങൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമ്മ പോലും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി വരുന്നൊരു നേതാവുണ്ട്. താജ്ദാരേ മദീന, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റയ്യാൻ എന്ന സ്വർഗീയ കവാടത്തിലൂടെ കടക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, റിലീഫ്
ലീഫ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്ത ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്തവർ, അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകൾ, അല്ലാഹുവേ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ കൽബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നവർ, എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി എല്ലാ വസിയ്യത്തുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ സ്വബാഹുൽ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളൊരു കുടുംബമാണ് റബ്ബേ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും സ്വബാഹുൽ ഖൈർ ചൊല്ലുന്ന വീട്ടിൽ, ആ സ്വബാഹുൽ ഖൈറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വീട്ടിൽ എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. റബ്ബന അൻത വലിയുനാ ഫിദ്ദുനിയാ വൽ ആഖിറ വലാ തുഖയ്യിബ് റജാഅനാ വലാ തുളയ്യിഅ ദുആഅനാ വലാ തറുദ്ദന്ന ഐദിയനാ ഖായിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.